Hi, digital signal processing, FIR filter design, and one of the important నాలుగు మెథడ్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ Fourier series method, sampling and window technique and optimization కదా. సో బాగా రిపీట్ అవుతున్నది. అండ్ Fourier FIR filter, low pass filter, FIR low pass filter using design using Fourier series method. All right, FIR low pass, FIR low pass filter with n equal to 11, repeated question, n equal to 11 samples consider cheskoni, and cutoff frequency fc equal to 1 kilohertz and sampling frequency fs is equal to 4 kilohertz. Design the filter, low pass filter, making use of a frequency Fourier series method. All right, Fourier series method. And what is the significance of these one? ఈ రెండు cutoff frequency అన్నారు, sampling frequency అన్నారు. నార్మలైజ్డ్ ప్రతిసారి నార్మలైజ్డ్ cutoff frequency ఒమేగా సిని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. ఒమేగా ఏంటి? 2πf కదా లెక్క ప్రకారం ఒమేగా. సో నార్మలైజ్డ్ cutoff frequency ఏంటి అంటే ఒమేగా సి ఎఫ్సి అపాన్ ఎఫ్ఎస్. సో ఈ కేసులో ఈ ప్రాబ్లంకి సంబంధించి 2π cutoff frequency 1 kilohertz 1k by this one 4 kilohertz, so it's 2 pi by 2 or else 0.5 pi, which is equal to omega c. So e problem, e filter design varaku cutoff frequency omega c, normalized cutoff frequency omega c is equal to 0.5 pi. All right, so this one. And FIR filter what ichina dint nunche hd of desired frequency response hd of e raised to j omega రాసేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే n equal to 11 గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడు ఇచ్చిన డిజైన్ n equal to 11కి చేయాల్సి ఉంది. hd of n పిక్చర్ నుంచే మనం డిజైన్ చేయాల్సింది FIR low pass filter. రైట్, FIR low pass filter. ఇటువైపు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా అండ్ ఇటువైపు d of e raised to j omega, d అంటే డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. అండ్ మనం డిజైన్ చేయాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇది దీనికి దిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది -π2 మైనస్ ఒమేగా సి 0 ఒమేగా సి పాజిటివ్ ఒమేగా సి టు π, ఈ వాల్యూస్కి మనం డిజైన్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఫర్ యూనిటీ, ఇట్స్ యూనిటీ. అండ్ ఇది డిజైన్ కావాల్సిందే. ఆల్రైట్, సో ఇక్కడ నుంచి ఇది మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రాసుకుంటాం? hd of e raised to j omega is equal to 1 for omega values between this and this. Enter how to write down that one. It's a hd ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా, which is equal to 1 for what values of omega? Omega between minus omega c to plus omega c, and which is equal to 0 for this one. So 0 not significant, and so అది రాయట్లేదు. It's 1 hd of e raised to j omega, hd of e raised to j omega, it's a 1. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? మైనస్ ఒమేగా సి టు ప్లస్ ఒమేగా సి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అదే నేను రాసుకున్నాను. ఆల్రైట్, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి డిజైర్డ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. hd of n వస్తుంది. హౌ? Inverse Fourier transform of this one will give us the impulse response. Inverse Fourier transform of the desired frequency response will result in desired impulse response. So adenti ee function edaithe undo hd of e raised to j omega edaithe undo into e raised to j omega n chesi integration from minus omega c to plus omega c. టెక్స్ట్ బుక్లో -π to π ఇచ్చాడు, -π2 మైనస్ ఒమేగా సి 0 కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని ఇంటిగ్రేషన్. రైట్, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి ఒమేగా అండ్ ది యావరేజ్ 1/2π. సో ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఏదైతే మనకి ఫైనల్గా కంక్లూజన్లో మిగులుతుందో అది hd of n. ఇక్కడ నుంచి h of n కడతాము. h of n, ఈ h of nకి z ట్రాన్స్ఫార్మ్ కడితే వచ్చేదే h of z. అండ్ నౌ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ h of z ఈజ్ the expression used to realize the filter, the structure ఉంటుంది కదా. So what is h of z? Y of z upon x of z. ఇది ఈ ఫైనల్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ డిజైన్ రియలైజేషన్ ఏదో డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్రైట్, సో వీఆర్ అట్ దిస్ స్టెప్. ఇక్కడ once again hd of n expression prakaram, I mean low pass filter characteristics prakaram hd of e raised to j omega equal to 1. All right, this is equal to
1, so it's a 1 into this thing ఇదే ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాలి మనం. Alright, and the resultant will be hd of n, which is equal to 1 by 2 pi previous expression nunchi ఇది same as integral e power ax dx అన్నట్టు, which is equal to e power ax by a. So the same apply చేస్తే with respect to d omega kada, so this will be the variable and this will be the constant. E కిందకి వచ్చేస్తాయి. Alright, so e raised to j omega n upon j and with respect to omega kada, so I am plugging in the limits omega c to omega c, which is equal to 1 by 2 pi plugging in the upper limit em vastundi, it's e raised to j with respect to omega kabatti omega c into n minus of e raised to j minus omega c into n ade. Alright, into by j n. So guys, ikkada hidden ikkada Euler's identity prakaram ikkada hidden sin theta undi. Alright, idigondi ee mottham ee j theta ఇది మొత్తం theta అనుకుంటే ఈ మొత్తం theta అనుకుంటే అండ్ ఇక్కడ చిన్న షఫ్లింగ్ n ఈ చిన్న షఫ్లింగ్ ఈ 2 నేను ఇక్కడ రాసుకుంటాను 2 అండ్ n ఇక్కడ రాసుకుంటాను n. సో దిస్ వన్ ఇది ఎంటైర్ ఈ మొత్తం వచ్చేసి sin theta గా క్లోజ్ చేసేయచ్చు. సో వాట్ డు వి హ్యావ్ 1 by n pi, alright, and e raised to j theta minus e raised to minus j theta by 2j, అది sin లాగా క్లోజ్ చేయొచ్చు. sin theta into omega c into n ఇది కదా. alright, so ఇలా క్లోజ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇట్స్ a hd of n. ఇక్కడ నుంచి h of n ని మనము డిరైవ్ చేసేయచ్చు. alright, so hope you understood this closure. hd of n ఇది desired impulse response. hd of n will be equal to sin omega c into n by n into 1 by pi. కొంచెం సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ఇక్కడ, కొంచెం క్లియర్గా అర్థం కావడానికి నేను ఇలా మళ్ళీ షఫల్ చేసుకున్నాను. alright, దిస్ వన్ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు అంటారు ఎక్స్పర్ట్స్ యాస్ ఇదే దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ నుంచి మనకి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ వచ్చేస్తుంది. హెచ్ ఆఫ్ ఎన్. alright, వాట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్? ఇది వేరే ఇంకేదో కాదు, ఇంకేదో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాదు. హెచ్ డి ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూసే ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్? ఎన్ between n minus 1 by 2 negative, n minus 1 by 2 పాజిటివ్. ఈ వాల్యూస్కి సంబంధించిన హెచ్డి ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూసే హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అని చెప్తారు. సో వాడు యూజర్ డిజైన్ అడిగినప్పుడే చెప్తాడు ఎన్ వాల్యూ. సో n minus 1 by 2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 5 అంటే -5 నుంచి +5 వరకు తీసుకున్న హెచ్డి ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూసే హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అని చెప్తారు. 5 and 5 పెద్ద తేడా ఏం లేదు. alright, సో 0 నుంచి ఎక్కడో కాకుండా -5 నుంచి +5 ఎక్కడ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న ఆ వాల్యూసే హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అని చెప్పి ట్రంకేషన్ అని చెప్పి ఒక పదం వస్తుంది చూడండి టెక్స్ట్ బుక్లో. alright, ట్రంకేటెడ్ హెచ్డి ఆఫ్ ఎన్ బిట్వీన్ దీస్ వాల్యూస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ అని చెప్తారు. alright, సో అంటే ప్రతిసారి హెచ్డి ఆఫ్ ఎన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ హెచ్ ఆఫ్ 0 ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 0 n ఈక్వల్ టు అంటే -5 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఆ వాల్యూసే హెచ్ ఆఫ్ ఎన్, ఇంకా అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేకుండా. alright, అండ్ ఈ క్రమంలో అంటే ఈ వాల్యూస్ ఇవాల్యూట్ చేసే క్రమంలో ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ కావాలి నాకు. హెచ్ ఆఫ్ 0 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/pi, alright, sin omega c into 0 n ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర n ఈక్వల్ టు 0 by 0. గైస్ ఇది పెద్ద మంత్రము లేకపోతే రాకెట్ సైన్సో కాదు. ఈ కేసులో 1/pi యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇది 0 by 0 sin 0 0 by 0. ఇది ఇండిటర్మినెంట్ అంటాడు. అండ్ ఇక్కడతో ఆగిపోము. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ ద వాల్యూ. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ యూజ్ చేసుకుని ఫర్దర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తాడు. వాట్ ఇట్ సాస్ ఇస్ లిమిట్ t tends to 0 sin a theta by theta tends to 0
theta. The resultant will be a only. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది the resultant. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కట్టి ఏదో క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. అండ్ దీనికి సంబంధించి ఇంకెక్కడైనా వస్తుందా అంటే లేదు. ప్రతి ప్రాబ్లంలో FIR ఫిల్టర్ డిజైన్లో ఎక్కడైనా HN ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది. ఇది చూసుకోండి అది, రైట్. వీ డోంట్ నీడ్ మచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దట్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్, బట్ ఇది సింప్లిఫికేషన్. ఇన్ దాట్ కేస్ 1/π యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. ఈ ωc ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి sin a theta by theta. Alright, so ωc will be the resultant. ωc 0.5 pi and gets cancelled 0.5, which is the value for h of 0. E filter design lo h of 0 value L hospital rule prakaram. Alright, akkada indeterminate case L hospital rule prakaram h of 0 will be equal to 0.5. Remember this one, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ మనం ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం, h of 1, h of అలాగా. alright, so n equal to 1. Now it's time to take out the calculator. n equal to 1 plug in చేసినప్పుడు h of 1 which is equal to 1/π, alright, sin ωc కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్రెడీ ఇవాల్యుయేట్ చేసాం కదా, 0.5 pi into n place లో 1/1. సో ఈ వాల్యూ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే, సో గైస్ ఈ వాల్యూ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే what do we have? It's sin. And one more thing, క్యాల్కులేటర్ని రేడియన్స్ మోడ్లో పెట్టుకొని క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఇట్స్ ఒమేగా వాల్యూస్ కదా, 0.5 pi into 1/π. It's a 0.3183. h of 1 is equal to 0.3183. alright, so guys ఇక్కడ చిన్న చెకింగ్ ఏంటంటే h of -1 కూడా చేయండి, ఎందుకంటే -5 to +5 చేయాలి కదా. h of -1 కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయండి, అంటే 1/π sin 0.5 into -1/-1. సో అక్కడ ఉన్న ఆల్రెడీ 1 క్యాల్కులేటర్లో -1 ఇంటూ మైనస్ చేస్తే, సో గైస్ సేమ్ వాల్యూ 0.3183నే, అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు h of -1 ఈక్వల్ టు h of 1 ఈక్వల్ టు అంతే. సిమెట్రీ అంటే పద్దాకా చెక్ చేయడం, పద్దాకా ప్రతిదానికి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి వాళ్ళ అర్థం. అవునా, h of 1 అయింది, n ఈక్వల్ టు 1, n ఈక్వల్ టు -1 సేమే. n ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర n equal to 2, h of 2 will be equal to sin ωc 0.5 pi into 2/2π. alright, so already calculator-లో ఉంది కదా, 2π is equal to, because it's a 0, h of -2 వాల్యూ కూడా 0 వస్తుంది, చెక్ చేయండి. h of -2 which is equal to h of 2 which is equal to 0. h of h of 3 and -3 చెక్ చేయండి ఒకసారి. h of 3 will be equal to h of -3 will be equal to minus of 0.1061. alright, h of 3 and h of 4 కూడా 0నే, ఒకసారి చెక్ చేయండి. h of 4 it's a 0. h of 4 which is equal to h of -4 is also 0. now calculate for h of 5. n equal to 5. it's a 0.0636. alright, h of 5 సేమ్ వస్తుందండి. h of 5 కూడా it's a 0.0636. alright, so 0 -5 0
5 కదా, 0 1 2 3 4 5, యా -5 సరిపోయింది. ఇంకా ఆ వాల్యూస్తో క్యాల్కులేట్ చేసేయచ్చు. వీ హ్యావ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, ఆల్ ద హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూస్. సో ఎస్, ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంది, మరి హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎలా వస్తుంది? సో గైజ్ వీ హ్యావ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్, ఆల్ రైట్. వీ హ్యావ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్. మరి హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎట్లా అంటే z⁻⁻Lతో మల్టిప్లై చేసి సమ్మేషన్ ఈ ప్రాబ్లం వరకు -5తో +5 సమ్మేషన్ చేసేది వస్తే హెచ్ ఆఫ్ జెడ్. ఆల్రైట్. అండ్ ఈ క్రమంలో కొన్ని 0 అయిపోయినాయి కదా, వాట్ హెచ్ ఆఫ్ ఇది 0 అయిపోయింది అండ్ ఇది కూడా 0 అయిపోయింది. సో డిజైన్ ప్రొసీజర్ కొంచెం సింప్లిఫై అయిపోయింది. ఆల్రైట్. సో ఇది ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే, హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే మొత్తం కంప్లీట్ రాసుకుంటే వాట్ డు వీ హ్యావ్, ప్రతిసారి n ఈక్వల్ టు ఇది ప్లగిన్ చేసుకోవాలి కదా, హెచ్ ఆఫ్ -5 z⁻n ప్లేస్లో ఇది ఉండాలి, నెగటివ్ ఆల్రెడీ ఉంది, n ప్లేస్లో దిస్ వన్ నెగటివ్ ఆఫ్ -5 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ -4 అక్కర్లేదు, ఓకే, z⁻−4 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ -3 z⁻−3 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ -2 z⁻−2 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ -1 z⁻−1 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 0 z⁻0 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 1 z⁻−1 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 2, ఇక్కడ n ప్లేస్లో 1 z⁻−2 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 3 z⁻−3 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 4 z⁻−4 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 5 z⁻−5. సో గైజ్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. ఇది అక్కర్లేదు కదా, హెచ్ ఆఫ్ -4 హెచ్ ఆఫ్ 4 మనకి అక్కర్లేదు డిజైన్లో, ఎందుకంటే అది 0 అయిపోయింది కదా, దిస్ వన్ ఇది అక్కర్లేదు. హెచ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ 0, సో అది ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది కూడా 0, ఇంకేదో 0, హెచ్ ఆఫ్ -2 హెచ్ ఆఫ్ 2 కూడా 0 అయిపోయాయి. ఆల్రైట్. సో వీ డోంట్, ఇది ఇరేజ్ చేసేసుకోవచ్చు సింప్లీ ఫర్దర్. అది పక్కన వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, హెచ్ ఆఫ్ 2 0 అయిపోయింది, ఇది కూడా 0 అయిపోయింది. We don't need to consider these values. All right. All right. And it was proved. H of 0 వదిలేసేయండి, h of 0 ఇది separator, h of 0, h of z will be equal to h of 0 z⁻0 plus this is plugged in. ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, h of -1 is equal to h of 1. ఎంత h of 1 ఎంత, I mean h of 1, h of -1 and h of 1, these are same. All right. ఈ values h of -1 h of 1 values are same. నేను రాసుకుంటున్నాను, ఎంత వచ్చింది 0.3183. ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండు ఒకటే కదా, సో రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి z⁻1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ పాజిటివ్ ప్లస్ z⁻2, ఇక్కడ నుంచి z⁻1. ఆల్ రైట్. సో ఇదిగోండి, నేను ఈ టర్మ్ ఇది సేమ్ వాల్యూ, సో సేమ్ వాల్యూ ఇది, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది కామన్ తీసినట్టు. ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది దిస్ వన్, అండ్ ఐ హావ్ రిటర్న్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఇది కూడా రాసిస్తాను నేను. ఆల్ రైట్. హెచ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ రాయలేదేమో, ఏంది రాయలేదు అంటే ఇదిగోండి 0.5. ఆల్ రైట్. సో క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ ఫర్ h of 1. ఇంకొకటి h of 3 h of -3 సేమ్ వాల్యూస్, h of 3 h of -3 మైనస్ ఆఫ్ 0.1061 ఇంటూ ఇక్కడ నుంచి కామన్ తీసేసాను, ఇక్కడ నుంచి z⁻2 +3 ప్లస్ z⁻2 -3 ఇక్కడ నుంచి. ఆల్రైట్. సో ఐఎమ్ డన్ విత్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఫైనల్గా ఏమి మిగిలింది ప్లస్ h of -5 h of 5, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది కామన్ తీసేయచ్చు. వాట్ దాట్ వాల్యూ 0.0636 కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి z⁻2 +5 ప్లస్ z⁻2 -5 ఇక్కడ నుంచి. సో వీ హ్యావ్ రిటన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఆల్రైట్. సో గైజ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటే మా గురువు గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇది రియలైజబుల్ కాదు.
రైట్. అని నెగిటివ్, దానికి ఒక పెద్ద కథే ఉంది ఇక్కడ డిజైన్ వరకే. రైట్, అది కాదు డిస్కషన్. ఇక్కడ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ జెడ్ రైజ్ టు నెగిటివ్ పవర్స్లో ఉన్నప్పుడే అది ఫిల్టర్ రియలైజబుల్ అవుతుంది. అందుకనే ఇదిగోండి ఈ మొత్తం హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ జెడ్ రైజ్ టు, ఈ మొత్తం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ జెడ్ రైజ్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1/2. అంటే ఈ కేసులో జెడ్ రైజ్ టు n minus 1/2 మైనస్ ఆఫ్ 5. ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జెడ్ రైజ్ టు -5తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు అని చెప్పి ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రైట్, ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు ప్రూవ్ ఆల్ దాట్. అది ఏకంగా రీసెర్చ్ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోతుంది, మా గురువు గారు చెప్పారు. రైట్, సో హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ని జెడ్ రైజ్ టు -5తో మల్టిప్లై చేసుకొని కాజల్ రియలైజబుల్ ఫిల్టర్గా చేస్తాము అని చెప్పి ఇట్స్ అ ప్రొసీజర్. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు హెచ్ ఆఫ్ వెన్ హెచ్ ఆఫ్ z is multiplied with z raised to -5 will be equal to 0.5 as it is a 0.5 into z raised to -5. ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిలేషన్ ఉండదు, స్ట్రైట్ అవే మల్టిప్లై చేయటమే. ప్లస్ 0.3183. ఆ z raised to -5 ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది. Alright, so it's z raised e value z raised to, and this is multiplied with both the terms. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? It's simply z raised to 1 multiplied with z raised to -5 which is equal to z raised to 1 minus 5 which is equal to z raised to -4. Alright, ఇక్కడ z raised to -1 into z raised to -5 which is equal to z raised to -1 minus 5 which is equal to z raised to -6. ఇంకా ప్రతిసారి ఇక్కడ అక్కడ అలా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే. ఈ కేసులో ఇక్కడ వరకు ఫర్ దిస్ వన్ 0.318 into 3 క్లోజ్ బ్రాకెట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏం మిగిలింది? z raised to -4 plus z raised to -6. ఆల్రైట్, సో అక్కడ అలాగా z raised to నెగిటివ్ పవర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఫిల్టర్ రియలైజబుల్గా ఉండాలంటే అది కాజల్ ఉండాలంట. దాట్ వన్ గైస్ ఎంత ఓకే, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దీస్ వాల్యూస్. ఆల్ రైట్, సో z raised to -5 అండ్ కింద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ టర్మ్ దిస్ వన్ -0.1061 into z raised to 3 minus 5 minus 2 z raised to -2 plus z raised to -3 minus 5 z raised to -8 z raised to -8. All right, and plus 0.063 into z raised to 5 into z raised to -5, it's a 1 plus z raised to -5 -10. ఆల్రైట్, ఇది కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఈ ఈక్వేషన్తో మనం రియలైజేషన్ ఆ పిక్చర్ గీస్తాం, ఫిల్టర్ రియలైజేషన్ ఆ పిక్చర్ గీస్తాము. ఆల్రైట్, అయిపోలేదు గైస్. హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ జెడ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కదా, y ఆఫ్ జెడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్తో రాసుకుంటాము. అండ్ వాట్ ఈస్ y ఆఫ్ జెడ్? ఇటువైపు డివైడింగ్, ఇటువైపు వెళ్తే ప్రతి టర్మ్తో కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే y ఆఫ్ జెడ్, y of z, guys I need the place, y of z will be equal to 0.5 z raised to -5 into x of z plus 0.3183 ఇక్కడ ఉన్న x of z అక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే z raised to -4 into x of z plus z raised to -6 into x of z. దీనికి ఆల్రైట్ మైనస్ 0.1061 z raised to -2 into x of z plus z raised to -8 into x of z. Alright, plus 0.063 into z raised to -5 plus into, oh I'm sorry, 1 into x of z plus z raised to -10 into x of z.
సో ఇప్పుడు దీనికి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గీయాలి. దాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ రియలైజేషన్. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ సపోజింగ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో నేర్చుకుని ఉంటారు ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఆల్రైట్, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది విత్ z⁻⁻1. మరి ఇక్కడ ఏం ఫ్లో అవుతుంది? ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ దాకా ఏ సిగ్నల్ వచ్చింది? z⁻⁻1 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ సిగ్నల్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఆల్రైట్, సో మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాక్ z⁻⁻1. ఇక్కడేముంది? ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్కి ఏం కాలేదు, బట్ డిలే ఇంకా పెరిగింది కదా. z⁻ ఇంటూ దిస్ z⁻⁻2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అలాగా ఇంకొకటి z⁻⁻1 ఉంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ z⁻⁻3 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అండ్ వన్ మోర్, ఇక్కడ ఏం ఫ్లో అవుతుంది? z⁻⁻4 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇంకొకటి ఉంటే ఇక్కడ z⁻⁻5 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అవునా? ఇంకొకటి అలాగా 1 2 3 4 5 z⁻⁻10 వరకు ఉంది కదా. సో 10 డిలేస్ z⁻⁻1. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ సో ఈ పాయింట్లో z⁻⁻6 ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇంకొక డిలే. ఇక్కడ ఏ సిగ్నల్? ఇట్స్ z⁻⁻7 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అలా ఇంకొక డిలే z⁻⁻1. ఇక్కడేంటి z⁻⁻8 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఆల్రైట్, అండ్ ఇంకొక డిలే z⁻⁻1. ఇక్కడ z⁻⁻9 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇంకొక డిలే, ఒకటి తక్కువ అయింది. ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యేది z⁻⁻10 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అలా ఇలా ఉండనివ్వండి. నౌ హౌ టు ఇది ఉంటే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది గైజ్. ఇది ఒకసారి చూడండి. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాము? ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లాగా. ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇదిగోండి ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇదిగో నా సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఆల్రైట్, ఇది నాకు దొరికింది. ప్లస్ z⁻⁻10 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇదిగోండి z⁻⁻10 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ నాకు ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ సిగ్నల్ ఏమవ్వాలి? యాడ్ అవ్వాలి. సో ఈ సిగ్నల్ z⁻⁻1 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటికి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ ఓకే, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఈ సిగ్నల్. ఆల్రైట్, మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ వన్, మల్టిప్లైడ్ విత్ ఒక స్కేలర్. మీరు పిక్చర్ సరిగ్గా చూడండి. 0.063. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇది. ఆల్రైట్, దిస్ వన్ ఇది. అండ్ ఇది చూడండి, ఇది z⁻⁻2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది z⁻⁻2. ఇక్కడ ఈ డిలే తర్వాత ఈ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో అది z⁻⁻2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, z⁻⁻2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ z⁻⁻8 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇదిగోండి z⁻⁻8 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఇక్కడ ఉంది ఈ సిగ్నల్. సో ఈ రెండు సిగ్నల్స్ నేను యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇది. ఆల్రైట్, సో ఇక్కడ నేను ఒక స్కేలర్తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఇలా తీసుకొని, ఆల్రైట్, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో బోర్డు దగ్గర. సో ఇది అవసరం లేదు. ఆల్రైట్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కాబట్టి అవసరం లేదు. ఇక్కడ నేను ఒక స్కేలర్తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఏ వాల్యూ? -0.1061 స్కేలర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే ఈ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఇది అవుతుంది. రైట్, మైనస్. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? z⁻⁻4 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇదిగోండి z⁻⁻4 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర సిగ్నల్ తీసుకుంటే ఇది వచ్చింది. z⁻⁻6 ఇదిగో కింద ఉంది. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాను నేను. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే ఈ సిగ్నల్. నా ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇది అక్కర్లేదు. రైట్, ఇది క్లోజ్ నాకు అంటే కింద మీకు కనబడదని చెప్పి
మల్టిప్లైడ్ ఇది రాసేసాను z రైజ్ టు -4 ఇంటూ x ఆఫ్ z. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. ఈ డిలే తర్వాత z రైజ్ టు -4 ఇంటూ x ఆఫ్ z. ఈ సిగ్నల్ z రైజ్ టు -6 ఇంటూ ఈ రెండు కలిపితే వచ్చేదే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది. ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్నది షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ వన్ 0.3183. ఇదిగో ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. ఆల్రైట్. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ z రైజ్ టు -5 ఇంటూ x ఆఫ్ z. ఇదిగో ఇక్కడ దాగుంది z రైజ్ టు -5. అమ్మా ఇక్కడ ఉంది ఇది దొంగ. z రైజ్ టు -5 ఇంటూ x ఆఫ్ z. ఇదిగో ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకున్నా ఒకటే. ఇదిగో నాకు కావాల్సిన z రైజ్ టు -5 ఇంటూ x ఆఫ్ z షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 0.5. షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 0.5. ఆల్రైట్. సో ఈ సిగ్నల్ ఇదిగోండి, ఇది టు బి యాడెడ్ విత్ దిస్ వన్, అక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఆల్రైట్. అండ్ ఇది టు బి యాడెడ్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. అండ్ ఇది కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. ఫైనల్గా ఇక్కడ వచ్చేదే y ఆఫ్ z. ఫైనల్గా ఇక్కడ అపియర్ అయ్యేదే y ఆఫ్ z. ఇది అవుట్పుట్. హియర్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ x ఆఫ్ z అండ్ అది అవుట్పుట్ y ఆఫ్ z. ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. సో ఫైనల్ ఫిల్టర్ డిజైన్ రియలైజేషన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.